اس سے پہلے تو ایران مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی سرزمین پر موجود امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنا رہا تھا، اور اس ساری جنگ میں ایران نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری جنگ کسی مشرق وسطیٰ کے ملک سے ہے۔ لیکن اب ٹیبلز ٹرن ہو چکے ہیں اور پہلا مشرق وسطیٰ کا ملک جو ہے وہ ایران کے نشانے پر آ چکا ہے۔ باضابطہ جنگ، فل سکیل وار جو ہے وہ ایران نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو اب اپنے انٹرسیپٹرز جو ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے، اور اس حوالے سے اسرائیل نے امریکہ بہادر کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ سچویشن بڑی تشویشناک ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اب گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 15 مارچ 2026 اتوار کا دن۔ انتہائی عام ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سچویشن اس وقت بڑی ہی پیچیدہ ہے۔ ایران کی امریکہ اسرائیل سے جنگ تو جاری ہے، لیکن اب متحدہ عرب امارات جو ہے یہ پہلا نشانہ بننے جا رہا ہے ایران کا، اور شاید جو ایران کرنے جا رہا ہے اس کے بعد یو اے ای کے پاس اب آپشن نہیں ہوگا اس کے علاوہ کہ وہ اس جنگ میں باضابطہ طور پر اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ اور اصل جو جزیرہ خارگ ہے، یہ ایشو ہے کہ اس کے اوپر جو امریکہ کی بمباری ہوئی ہے اس کے بعد سینیریو ہو رہا ہے جی تبدیل، اور ایران کی طرف سے کچھ نئی لیئرز جو ہیں حملوں کی، ان کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل کو جو انٹرسیپٹرز کا معاملہ ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ان سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھارت، افغانستان اور پاکستان مخالف متعدد اکاؤنٹس کی طرف سے رپورٹ کیا جاتا ہے۔ رپورٹنگ کا اثر زائل اسی طرح سے ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک کے بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ نے مختلف واٹس ایپ گروپس جو ہیں ان میں شیئر بھی کرنا ہے۔ جلدی پہلے کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس لے لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بہت سے ممالک، اسپیشلی وہ جو ایران کا آبنائے ہرمز کا جو کلوجر ہے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، وہ اپنی وارشپس بھیجنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور اس آبنائے ہرمز کو ہم کھلا بھی رکھیں گے اور محفوظ بھی۔ ہم نے ایران کی 100% ملٹری کیپیبلٹی تباہ کر دی ہے، لیکن ایران کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ کوئی ایک ڈرون یا دو ڈرونز یا کوئی نیول مائن بچھا دیں، یا پھر اس کے قریب کوئی چھوٹا موٹا میزائل مار دیں۔ اب اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ چائنا، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا اور یو کے جو ہیں وہ بھی اپنی وارشپس جو ہیں وہ یہاں پر بھیجیں گے تاکہ یہ تیل کی ترسیل جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ میں انشور کروں گا یہاں سے تیل کی ترسیل، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے تو یہ کہہ دیا کہ کچھ ہمارے ساتھی ممالک بھی وارشپس بھیج رہے ہیں، لیکن چائنا کو مس کال مارنا اور کہنا کہ چائنا، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا اور یو کے بھی اپنی وارشپس بھیجیں اور اس اسٹریٹ کو یعنی آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے میں مدد فراہم کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید امریکہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی یہ نہیں کر پائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران نے چونکہ بہت پہلے ہی یہ بات کر دی ہوئی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی ٹاکس نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تو اب امریکی میڈیا بھی خبر چلا رہا ہے کہ جی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے مڈل ایسٹرن ایلائز جو ہیں انہوں نے امریکہ کو یہ سجیسٹ کیا ہے، عرب کنٹریز نے، کہ بھائی آپ سیز فائر کر لیں ایران کے ساتھ اور ٹاکس کر لیں۔ اور وائٹ ہاؤس آفیشل نے اس کے اوپر اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ رائٹ ناؤ، وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود دی مشن انابٹڈ۔ ہم یہ مشن جو ہے اسے ان انٹرپٹڈ طریقے سے جاری رکھیں گے اور ابھی سیز فائر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے حملوں کی انٹینسٹی اور فریکوینسی دونوں بڑھ گئی ہے۔ انٹینسٹی کا مطلب شدت، فریکوینسی کا مطلب جس تواتر سے یہ حملے ہو رہے ہیں۔ ایک تو ایران نے اسرائیل کے اوپر جو نئی لیئر ہے، یہ جو آپریشن وعدہ صادق چہارم ہے، آپریشن ٹرو پرومس 4 ان ریٹیلیشن آف آپریشن ایپک فیوری جو کہ امریکہ کا ہے، اس آپریشن کے تناظر میں ایران نے اسرائیل اور امریکی بیسز پر دوبارہ سے حملے کیے ہیں، اور امریکہ کی ایمبیسی جو ہے بغداد میں اس پر بھی حملہ ہوا، اور اب اس ایمبیسی نے عراق کے اندر امریکی سٹیزنز کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے فوری طور پر یہ ملک چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو ہے وہ اب مڈل ایسٹ سے بھی اپنے شہریوں کو نکال رہا ہے، اور ایون یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جنگ مزید پھیل رہی ہے اور امریکہ نے اسرائیل سے بھی اپنے شہری جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دی ہیں۔ سب سے اہم ترین چیز، دو چیزیں ہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک تو بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل کو حملے روکنے والے انٹرسیپٹرز جو ہیں، جو ایران کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے انٹرسیپٹر میزائل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی شدید کمی کا سامنا ہے، اور اسرائیلی حکام نے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے متعلق امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی حکام جو ہیں
उनके हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उनके मुताबिक इसराइल ने हफ्ते के रोज़ अमेरिका को आगाह किया था कि भाईजान ये इशू जो है ये हमें फेस करना पड़ रहा है। इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से हम आगाह हैं। इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुतल्लिक अब अमरीका को भी आगाह कर दिया, और ये रिपोर्ट छपी है यूएस मीडिया में। यानी ईरान के मिसाइल खत्म नहीं हो रहे, ईरान पर देखें हमले हो रहे हैं, ईरान के पास अपना एयर डिफेंस तो है कोई नहीं। ईरान कह रहा है हमें तबाह करो, लेकिन हम भी तुम्हें तबाह करेंगे। और अब अगर इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स की कमी है तो ये इस जंग के अंदर एक बड़ा ही तशवीशनाक शायद उनके लिए मरहला है। अब आ जाते हैं असल डेवलपमेंट के ऊपर। आपको पता है कि जो जजीरा है खार्ग, जिस पर अमेरिका ने मिलिट्री टारगेट्स को एलिमिनेट किया, B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए, मिडिल ईस्ट की तारीख की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स की, और यहाँ पर ऑयल की जो फैसिलिटीज़ हैं, ईरान का 90% क्रूड ऑयल इस जजीरे से जाता है, और ऑयल की जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें अनटच्ड रहने दिया, उन्हें उंगली भी नहीं लगाई अमेरिका ने। अब इसकी एक ही वजह हो सकती है कि भाई उस पर आपने ट्रूप्स उतारने हैं, आपने उस पर कब्जा करना है। और इस सब के अंदर अब खबर क्या आ रही है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हिमार्स मिसाइल्स जो हैं, जो हमारे आइलैंड खार्ग के ऊपर दागे हैं, ये बेसिकली यूएई की सरजमीन जो है उसका इस्तेमाल करती है, और हमारा जजीरा जो हमारी लाइफ लाइन है, जिस पे हमारी ये वो चिड़िया है जिसमें इनकी जान है। एक मुल्क जो तेल पे डिपेंड करता है, उसका 90% तेल एक जगह से जा रहा हो, आप उसे उड़ा के रख दें, उसके पल्ले उस जगह के कुछ ना छोड़ें, मिलिट्री टारगेट्स, और आप 5000 मरीन भेज रहे हो क्योंकि आपने अब उसके बाद ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करना हो और वहां पे तेल को कब्जे में लेना हो, तो अगला मुल्क तो कहेगा भाई हमारी लाइफ लाइन हिट हो रही है। इसके बाद ईरान ने बड़े तबाहकुन हमले भी इसलिए किए हैं, और ईरान जो है वो अब फाइनेंशियल सेंटर्स को, जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की कंपनीज हैं, इवन आईटी और टेक कंपनीज तक को हिट करने का कह चुका हुआ है। तो अब ये जो इन्होंने कहा है ना अब्बास अराक्ची ने, कि यूएई की सरजमीन इस्तेमाल हुई है हमारे इस आइलैंड के खिलाफ, एंड वी विल रिस्पॉन्ड, अब हम देंगे जवाब। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो ईरान ने ये किया कि यूएई के फुजेरा पोर्ट पर ड्रोन हमले किए, और उसके बाद ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस जो हैं वो मुअत्तल हो गए। फिर ईरान ने अमेरिकन सिटी बैंक जो है, अमेरिका का बैंक है, इसकी ब्रांचेस हैं, एक तो बहरीन के कैपिटल में और एक दुबई में, उसके ऊपर अटैक किए हैं जी। और ये सिविलियन एरियाज में बैंक्स होते हैं, आपको पता है, उस पर अटैक्स किए हैं। और इस सब के अंदर इसको भी तेहरान के अंदर एक बैंक पे हमले का रिस्पॉन्स का है। तो ईरान इस वक्त अल्टीमेटली जिस जिस तरह के काम हो रहे हैं, अब ईरान की तेल की लाइफ लाइन पर हमला हुआ है, तो ईरान अब तेल की तनसीबात मिडिल ईस्ट के अंदर उन्हें निशाने पर रखने जा रहा है। अब यहां पर जो दो तीन चीजें हैं जो हमने समझनी है, एक तो यह कि ईरान ने दुबई और अबू धाबी की अहम बंदरगाहों के करीब रहने वालों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने दुबई के जबले अली पोर्ट, अबू धाबी के खलीफा पोर्ट और फुजेरा पोर्ट के करीब रिहायशियों को इनखला की हिदायत कर दी है। यूएई के शहरियों को कहा कि यहां से निकल जाओ। पहले ईरान ने सिर्फ कुछ और एरियाज का कहा था, अब यूएई के पोर्ट्स के हवाले से कह दिया, यानी अब यूएई के बंदरगाहों पर ईरान स्ट्राइकें मारने जा रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ईरान जो है उसने ये वार्निंग तो जारी कर दी, लेकिन साथ ही साथ अब एक तो इराक ने बड़ी डेवलपमेंट ये की है कि यूएई पर हमले हो रहे हैं, यूएई की सरजमीन पर। इराक में अमेरिका की एम्बेसी पर हमला हुआ, और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि अमाराती वजारत खारजा ने बताया है कि इराकी कुर्दिस्तान में अमाराती कॉन्सुलेट पर ड्रोन हमला हुआ। यूएई का कॉन्सुलेट इराक की सरजमीन पे, उस पर ईरान ने हमला कर दिया है। नाउ दिस अटैक इज in no way linked to the United States of America. ये अटैक डायरेक्टली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे है। अमीराती हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ड्रोन हमले में इमारत को नुकसान और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने कहा कि यह हमला खतरनाक कशीदगी और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अच्छा, अब ये जो एक डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके सारे मामले के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसके सदर शेख मोहम्मद बिन जैद जो हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई हैं, और इनके एक सीनियर डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ये समझता है कि खलीजी मुल्कों पर हमले जो ईरान कर रहा है, ये ईरान का इखलाकी दिवालियापन है। और ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, क्योंकि इस सारी के सारे सिनेरियो में ईरान जो है वो अब यूएई इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसका आप कह सकते हैं कि उसके हवाले से ईरान डायरेक्टली मैदान में आ गया, और यूएई के ऊपर एक डायरेक्ट हिट आप इसे बिलाशुबा कह सकते हैं। फिर वहीं दूसरी जानिब अरब ममालिक के अंदर भी हमले बदस्तूर जारी हैं, और कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रडार सिस्टम के ऊपर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमला किया है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर बाय द वे यूएई जो है उसका मौक़िफ़ भी सामने हमने तो रखना है। और अमारात ने खर्ग पर हमले के हवाले से अमाराती ज़मीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम जो है
وہ ایران کا الزام مسترد بھی کیا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن اس کے تناظر میں ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یو اے ای کو ہٹ کریں گے، اور اماراتی قونصلیٹ پہ اگر ڈرون ہو جاتا ہے نا حملہ آؤٹ سائڈ آف یو اے ای ان عراق، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں عملاً اب ایک اور ملک کی انٹری ہو چکی ہے. ان دا نیکسٹ فیو آورز آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں چلیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاک زندہ.